আমরা আজকে এন্ডোক্রাইনোলজির বাকি দুটো হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করব। শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার? হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা আজকে ইনসুলিন সম্পর্কে একটু তোমাদেরকে বলবো। ইনসুলিন এই হরমোনটা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হরমোন। আমাদের ডায়াবেটিস পেশেন্টদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং একটা সময় গিয়ে আমাদেরও হয়তো হতে পারে। তো ইনসুলিন হরমোনটা নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আরো অনেক পড়ানো হয়, থার্ড ইয়ারে, ফোর্থ ইয়ারে এবং বিভিন্ন ইয়ারে এটা পড়তে হবে এই রিলেটেড ডিজিজ। তো যার শুরুটা হয় সেকেন্ড ইয়ারে। সেকেন্ড ইয়ারে আমরা ইনসুলিনের ফিজিওলজিটা একটু জানবো। আমরা জানি যে আমাদের প্যানক্রিয়াস এটা একটা গ্ল্যান্ড. This gland has two kind of functions. One is endocrine, another one is exocrine. During the class of first year, you studied the digestive systems and you know the role of pancreas in secretion of different kinds of metabolic enzymes. Those are uses to break down of glucose or others in large intestine. But here we will discuss about the endocrine function of pancreas. You know, pancreas has special kind of cell that is named islets of Langerhans. This kind of cells has 4 different cells like alpha cells, beta cells, delta cells, and PP cells. Islets of Langerhans secretes 4 kinds of proteins. From alpha cells we get glucagon. From beta cells, pancreatic beta cells, we get insulin secretion. From delta cells we get somatostatin, and from PP cells body synthesizes pancreatic polypeptides. Basically we are interested in glucagon and insulin. Insulin is very much essential. Today we will discuss about insulin first. This is a polypeptide, that means it's a protein and it contains 51 amino acids. Its molecular weight is 5,805 daltons and plasma level is generally less than 17 microunit per ml. Actually, it depends on your food habit. When you intake carbohydrate or foods, then your insulin level increases. And we will discuss it later, how much the level it first go. Suppose you take breakfast at 8 a.m., your glucose level increases, and as well as insulin level increases to 112 microunit per ml. So body synthesizes insulin previously and stored it in your beta cells. It secretes according to the necessity of your body. Synthesis, as you know, this is a protein amino acid is required to synthesize this insulin. And first of all, the preproinsulin is synthesized in endoplasmic reticulum. Then it cut into proinsulin in Golgi apparatus. Then proinsulin is converted to insulin and C-peptide through series of peptidic cleavage. So synthesis is same that we already discussed earlier, that protein hormones are synthesized in endoplasmic reticulum. So this is the introductory part of insulin. Now we will discuss the function of insulin. Actually, ইনসুলিনের কাজটা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে আমাদের যে 3টা ফুড পার্টিকেল রয়েছে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট, 3টা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। First of all, we will discuss about the carbohydrate, the role of insulin on carbohydrate. As we all know that insulin decreases the blood glucose level.
So this is the primary and the most important hormone for reducing blood glucose level. Whenever you take food, your digestive system absorb the glucose from the stomach and from the intestine, and this glucose come into your blood, and this glucose is distributed to the whole body. So this distribution is mainly the important function of insulin. First of all the cells need glucose because cells require energy, and by burning the glucose we get the ATP. এবং আমরা গ্লুকোজ থেকে যেহেতু এটিপি পাই, শক্তি পাই, তো গ্লুকোজটাকে তো সেলের ভিতরে নিয়ে যেতে হবে. In order to penetrate the glucose into the cell, you need some special transporter. The name of this transporter protein is GLUT protein. GLUT means glucose transporter protein. There are several kinds of GLUT proteins. First of all, GLUT4, it is very much responsible for increasing the permeability of the cell membrane. And this GLUT4 transporter protein, with the help of this transporter protein, glucose entered into your blood, entered into your cell. Another pump, there are secondary pump is also present, sodium glucose symport pump. This symport pump simultaneously take the sodium and glucose, and it brings into your cell. So two kinds of transporter system. First of all, GLUT, glucose transporter, and second one is sodium glucose symport pump. By using these two transport system, glucose enters into your cell. So গ্লুকোজ তোমার সেলের ভিতরে ঢুকে গেল, ব্লাড থেকে, ব্লাডে গ্লুকোজের লেভেলটা কমে যাবে এবং আমাদের সেলের ভিতরে গ্লুকোজের সংখ্যাটা বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, গ্লুকোজ যেন অন্য কোনো সোর্স থেকে তৈরি হতে না পারে সেই জায়গাটাকেও সে ব্লক করে। ইনসুলিন ব্লকস দ্য গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রসেস, দ্যাট মিনস the breakdown of glycogen into glucose, and also insulin inhibits the glyconeogenesis process, the formation of glucose from amino acid or fatty acid. So these two process is very important, glycogenolysis and glyconeogenesis. So these two process also inhibited by this insulin, so your blood glucose level sharply fall down. তো এই দুটো কাজ পাশাপাশি গ্লুকোজকে সেলের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, এই প্রসেসগুলোকে সংগঠিত করার জন্য ইনসুলিন কাজ করে। ঠিক আছে, তো এটা আমাদের কার্বোহাইড্রেটের উপরে আমরা দেখলাম ইনসুলিনের কাজ। What about protein and fat? On protein, it usually synthesize and store the proteins. Insulin facilitate the synthesis and storage of protein and inhibit the cellular utilization of proteins. Basically, তোমার শরীরের ব্লাডে, আমাদের শরীরের ব্লাডে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো আছে, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোকে ব্লাড থেকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করে ইনসুলিন। And এটা কেন নিয়ে যায়? Insulin can influence the transcription of DNA and the translation of mRNA. So whenever you need protein, insulin এই কাজটা করে যে তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোকে সে সেলের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং তোমার ডিএনএ থেকে আরএনএ এই প্রসেস গুলোকে সে কি বলে আরএনএ থেকে যে প্রোটিন হবে সেই প্রসেসটাকে সে ফ্যাসিলিটেট করে, অ্যাক্সিলারেট করে, এবং প্রোটিন যাতে ব্রেকডাউন হতে না পারে, প্রোটিন ব্রেকডাউন ক্যাটাবলিজম হওয়ার যে সব এনজাইম রয়েছে, প্রোটিন রয়েছে, তাদেরকে সে ইনহিবিট করে, এবং প্রোটিন থেকে যেন গ্লুকোজ তৈরি না হতে পারে সেই জায়গাটাকেও সে কি বলে ব্লক করে দেয়। সুতরাং আমাদের শরীরে ব্লাডকে সে ব্লাড থেকে যে গ্লুকোজকে যে সে শুধু সেলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে তা নয়, সে গ্লুকোজের পাশাপাশি অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলোকেও আমাদের সেলের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রোটিন সিনথেসিসের ক্ষেত্রে সে এই রোলটা প্লে করছে। তো ইনসুলিন লেভেল যদি কমে যায়, তো তাহলে চিন্তা করে দেখো, তোমার ব্লাডের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড লেভেল কমে যাবে, বেড়ে যাবে, তোমার গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যাবে এবং তোমার নেসেসারি কিছু এনজাইম এর সিক্রেশনও কমে যাবে। হোয়াট অ্যাবাউট ফ্যাট?
ইন্টারেস্টিংলি এখানেও ইনসুলিন একই কাজ করে, সে ফ্যাটের স্টোরেজ ক্যাপাসিটিটা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা তৈরি হয় আমাদের লিভারে, এই লিভার সেলে গ্লুকোজের মানে পেনিট্রেশনটা যেহেতু বেড়ে যায়, এবং সেই গ্লুকোজের পেনিট্রেশন বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্লুকোজ ফ্যাটি অ্যাসিডে কনভার্ট হয় এবং ট্রাইগ্লিসারাইডে। এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো লিভারে তৈরি হওয়ার পরে সেটা কিন্তু এডিপোস টিস্যুতে এসে জমা হবে উইথ দ্য হেল্প অফ ইনসুলিন। এবং লিভার সেলে এই যে গ্লুকোজ গুলো কনভার্ট হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড হলো, এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো ট্রান্সপোর্ট হয়ে এডিপোস টিস্যুতে, সাধারণত আমাদের অ্যাবডোমেনের আশেপাশে, আমাদের স্কিনের নিচে, এই এডিপোস টিস্যুতে এসে ফ্যাট জমা হয়, স্টোরেজ হয়, এবং এই কাজটা করে হচ্ছে ইনসুলিন। মজার বিষয় হচ্ছে যত বেশি তুমি গ্লুকোজ খাবে, মানে সাদা ভাত, চিনি, এগুলো আমরা খেতে নিষেধ করি। কারণটা কি জানো? কারণটা হচ্ছে গ্লুকোজ বেশি বেশি করে যদি ব্লাডে থাকে, তাহলে এই গ্লুকোজটা তোমার এটিপি তৈরি হওয়ার চাইতে তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি তৈরি হবে, লিভারটা ফ্যাটি হয়ে যাবে। লিভারে সব সময় কার্বোহাইড্রেট আসছে, কার্বোহাইড্রেটকে সে ফ্যাটে কনভার্ট করছে, সেই ফ্যাটটা আলটিমেটলি তোমার স্কিনের নিচে, তোমার অ্যাবডোমেনের চারপাশে জমা হচ্ছে। ফলে এই ফ্যাট যত বেশি বাড়তে থাকবে, তোমার ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্সও তত বাড়তে থাকবে, কারণ ইনসুলিন তখন আর এডিপোস টিস্যুতে ফ্যাট জমা করতে পারবে না, ইনসুলিনের কাজের ক্যাপাসিটি কমে যাবে। এটা আমরা সামনে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারও পড়বো। যত বেশি ফ্যাট এডিপোস টিস্যুতে জমা হবে, ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা তত কমবে। তো এই জন্য আমরা বলি যে সাদা ভাত বা চিনি এগুলো হচ্ছে বিষ, এগুলো বেশি খাওয়া যায় না, এগুলো বেশি খেলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ঠিক আছে, আমরা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। তো এই গেল ইনসুলিনের মোটামুটি আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানে ফাংশন, যেখানে আমরা গ্লুকোজের ক্ষেত্রে সরাসরি বলি, এক লাইনে যদি বলা যায় যে গ্লুকোজের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে কমিয়ে আনার কাজটা করে ইনসুলিন। প্রোটিনের ক্ষেত্রে যদি বলি, সে প্রোটিন সিনথেসিসটা বাড়িয়ে দেয়, ব্রেকডাউনটাকে কমিয়ে দেয়। আর ফ্যাটের ক্ষেত্রে যদি বলি, সে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস বাড়িয়ে দিবে, এবং মজার বিষয় হচ্ছে ফ্যাটটাকে এডিপোস টিস্যুতে এনে স্টোরেজ করে রাখবে, মানে সেটা যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে না পড়ে। তো ইনসুলিন লেভেল যদি তোমার কমে যায়, তাহলে এই ফ্যাট গুলো কিন্তু সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে, এবং তোমার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, এই ধরনের ডিজিজ গুলো তৈরি হবে। এই জন্য আমরা বলি ডায়াবেটিস এমন একটা রোগ, এই রোগটা হলে তোমার অন্যান্য যে কোমরবিড কন্ডিশন গুলো, যেমন হাইপারটেনশন, যেমন কি বলে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর, এগুলো সব বেড়ে যাবে, এবং স্ট্রোক হওয়ার চান্স, হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স, এই চান্স গুলো সব বেড়ে যায়। জেনারেলি একটা লাইনেই সব কথা যদি বলি আমি, ইনসুলিন প্রমোটস গ্রোথ অফ দ্য বডি বাই ইটস অ্যানাবলিক ফাংশন। ইনসুলিন সবসময় অ্যানাবলিক ফাংশন করে, নট ক্যাটাবলিক। ইনসুলিন ইজ এ হরমোন ফর অ্যানাবলিজম, নট ফর ক্যাটাবলিজম। ব্রেকডাউন করবে না কোনো কিছু, সবকিছু গঠন করবে। এটুকু মনে রাখবে যে মুখস্থ করার কোনো বিষয় নয়, ইনসুলিন সবসময় তৈরি করে, বড় বড় জিনিস তৈরি করবে। ইনসুলিন গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি করবে, প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরি করবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে সে কি বলে এডিপোস টিস্যুতে সেটাকে স্টোরেজ করবে, ট্রাইগ্লিসারাইড, ফ্যাট, এই কন্ডিশন। আমরা রেগুলেশন দেখি, আপনাদের ইনসুলিন একটা খুব ন্যারো রেঞ্জে রেগুলেটেড হয় সব সময়। হোল নাইট আমরা যখন ঘুমাই, ঘুম থেকে উঠে দেখবো আমাদের ইনসুলিন লেভেল সবচেয়ে কম আছে, less than 10 মাইক্রো ইউনিট পার ml. When you take breakfast, your insulin level increases, that is called postprandial glucose level. আমরা এই টেস্ট সম্পর্কেও জানবো সামনের দিনে। আমরা যখন ডায়াবেটিস টেস্ট করতে যাব, দেখবে যে তোমাকে খালি পেটে একটা গ্লুকোজ লেভেল ডিটারমিন করবে, তারপরে তোমাকে একটু নির্দিষ্ট পরিমাণে সুগার খাইয়ে দিয়ে 2 ঘন্টা পরে দেখবে। তো দ্যাট ইজ কল্ড পোস্টপ্রান্ডিয়াল গ্লুকোজ লেভেল। যখন আমরা নাস্তা করি বা ভাত খাই, ঠিক তখন আমাদের গ্লুকোজ লেভেলটা খুবই বেড়ে যায়। ঠিক সেই জিনিসটাকে মিনিমাইজ করার জন্য ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে যায়।
ইভেন এমন হয় 112 ইউনিট পর্যন্ত মানে সিক্রেশন হয়ে যায়, যেখানে নরমালি ছিল লেস দ্যান 10 বা 20, সেখানে আমাদের 112 পর্যন্ত উঠে যায়। এবং যদি এমন হয় যে তুমি বেশি পরিমাণ খেয়ে যাও, যদি তুমি এত বেশি খাও যে না আমি আজকে কাচ্চি বিরিয়ানি খাবো একেবারে পেট ভর্তি করে, সেই কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়ার পরে দেখবা তোমার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 200 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটারে চলে গেছে, ঠিক at that time insulin secretion is sharply rise to 400 microunit per ml. So such a big secretion, at least 40 times increase your secretion of insulin. So this is very important. মানে insulin is previously synthesized and stored in your beta cell. So insulin secretion এটা কিন্তু খুব একটা মানে ন্যারো রেঞ্জে সব সময় এটা করতে হয়। আর তুমি যদি প্রোটিন খাও প্রচুর পরিমাণে, ওই প্রোটিন খেলেও তোমার ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে যাবে, স্পেশালি টু কাইন্ডস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, আর্জিনিন এন্ড লাইসিন। দিস টু অ্যামাইনো অ্যাসিড ইনক্রিজেস দ্য সিক্রেশন অফ ইনসুলিন। যত বেশি আর্জিনিন এবং লাইসিন খাবে তত বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড সিক্রেশন ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে যাবে। শরীরে যদি কিটো অ্যাসিড ফর্ম করে, অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, দেয়ার আর 4 কাইন্ডস অফ কিটো অ্যাসিডস। তো এই কিটো অ্যাসিড গুলো যদি মানে তৈরি হয় তাহলে ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে যায়, স্পেশালি ডায়াবেটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। ডায়াবেটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিটো অ্যাসিড গুলো তৈরি হয়, ইনসুলিনও সিক্রেশন হয়, কিন্তু ইনসুলিন কাজ করতে পারে না, ফলে বিটা সেল গুলো তার ফাংশন হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে। সো দিস ইজ ভেরি ব্যাড কন্ডিশন। এবং ইনসুলিন সিক্রেশন অন্যান্য কিছু মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল হরমোন দিয়েও ইনডিউস হয়, সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন, সিসিকে, গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড, এগুলো দিয়েও হয়। আর বডিতে একমাত্র ইনসুলিনই হচ্ছে গ্লুকোজ লেভেল কমানোর জন্য দায়ী। বাকি অন্যান্য যেসব হরমোন আছে এগুলো আমরা আগেও বলেছি, গ্লুকাগন, গ্রোথ হরমোন, কর্টিসল, দিজ আর অল সেম অ্যাজ মানে ইনক্রিজিং দ্য গ্লুকোজ লেভেল অফ ইউর ব্লাড। সুতরাং তারা ইনসুলিনের সিক্রেশনটাকে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি তারা স্টিমুলেট করতে পারে, যে এরা যদি বেড়ে যায় তাহলে ইনসুলিনের সিক্রেশনটাও বাড়াতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, কর্টিসল, এই কর্টিকয়েড হরমোন গুলো সাধারণত আমাদের শরীরে কখন তৈরি হয়? যখন আমরা স্ট্রেস কন্ডিশনে থাকি। লং টার্ম স্ট্রেস কন্ডিশন ইনক্রিজেস হাইপার সিক্রেশন অফ ইউর ইনসুলিন, এবং হাইপার সিক্রেশন অফ ইনসুলিন যদি হয় তাহলে তোমার ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যাবে, দ্যাট মিন্স ডায়াবেটিস মেলাইটাস হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি স্ট্রেস কন্ডিশন নেওয়া যাবে না, শরীরে স্ট্রেস দেওয়া যাবে না, শরীরটাকে মানে স্ট্রেস ফ্রি করতে হবে, আমরা একটু শান্তশিষ্ট লাইফ লিড করব, আমরা সুস্থভাবে জীবনযাপন করব, স্ট্রেস ফ্রি লাইফ লিড করব। স্ট্রেস যত বেশি নিবে তত বেশি কর্টিসল তৈরি হবে, কর্টিসল যত বেশি তৈরি হবে এটাকে মানে অ্যান্টাগোনাইজ করার জন্য তোমার ইনসুলিন সিক্রেশন হবে, ইনসুলিন যত বেশি সিক্রেশন হবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তত বেশি তৈরি হবে। কারণ একটা সেল, বিটা সেল যত বেশি হাইপার সিক্রেশন করবে, রেজাল্টিং ডায়াবেটিস মেলাইটাস হতে পারে। তো সুতরাং আমরা এই যে হরমোন গুলো আছে, গ্রোথ হরমোন, কর্টিসল, গ্লুকাগন, এগুলো হচ্ছে ইনসুলিনের অ্যান্টাগোনাইজিং ইফেক্ট দেয়। গ্লুকাগন হরমোন সম্পর্কে একটু বলি একেবারেই সংক্ষেপে। গ্লুকাগন হচ্ছে অপোজিট অফ ইনসুলিন। এটা 29 অ্যামাইনো অ্যাসিড কন্টেনিং একটা পলিপেপটাইড, মলিকুলার ওয়েট 3485, half life is 3 to 6 minutes. It's the hormone antagonizing the effect of insulin. এবং কিভাবে করে? সে প্রোটিন সিনথেসিসটাকে কি বলে, প্রোটিনটাকে ট্রান্সপোর্ট করে সেলের ভিতরে, এবং কি বলে গ্লুকোনিওজেনেসিস করতে পারে। গ্লুকোনিওজেনেসিস মিন্স সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড। কার্বোহাইড্রেটের উপর কিভাবে করে? সে গ্লাইকোজেনোলাইসিস এই প্রসেসটাকে ইনক্রিজ করতে পারে, এবং গ্লুকোনিওজেনেসিস এই প্রসেসটাকে ইনক্রিজ করতে পারে। দ্যাট মিন্স দ্য এনজাইম রেসপন্সিবল ফর গ্লাইকোজেনোলাইসিস এন্ড গ্লুকোনিওজেনেসিস, glucagon can induce those enzymes. আর একটা করে গ্লুকাগন ফ্যাট গুলোকে ব্রেকডাউন করতে পারে, লাইপোলাইসিস করতে পারে। what will happen? Free fatty acid will increase in your blood. That means from adipose tissue fatty acid গুলো ব্রেকডাউন হচ্ছে এবং তোমার ব্লাডের মধ্যে চলে আসছে।
তো জাস্ট ইনসুলিনের অপোজিট কাজগুলো করছে হচ্ছে আমাদের গ্লুকাগন। ইনসুলিন কার্বোহাইড্রেটের উপরে যে কাজ করেছিল, এখানে গ্লুকাগন তার অপোজিট কাজ করছে। এই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল আমাদের শরীরে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জে ফলো হয়। এটা যেহেতু দুটো হরমোন এখানে দায়ী এই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে মেনটেন করার জন্য, একটা ইনসুলিন, একটা গ্লুকাগন। ইনসুলিন এটাকে কমিয়ে দেয় আর গ্লুকাগন এই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের শরীরে রেঞ্জটা হচ্ছে 70 to 110 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। সাধারণত আমরা যখন হোল নাইট ফাস্টিং করি, আমরা সারা রাত ঘুমিয়ে যখন সকালে উঠি তখন 70 থাকে, আবার খাওয়া দাওয়ার পরে সেটা 110, 120 পর্যন্ত বা 140 পর্যন্ত। ঠিক আছে? Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by high blood glucose level এবং associated with other manifestations. Diabetes mellitus শব্দটা দুটো অর্থ আছে। একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মিন্স পলিউরিয়া, ফ্রিকুয়েন্ট ইউরিনেশন, মানে তোমার মাঝে মাঝেই ইউরিনেশন হবে, ডায়াবেটিস শব্দটার অর্থ। আর মেলাইটাস মিন্স হানি, your urine will be taste like honey. You can taste your urine, you will see there will be present some glucose. সুতরাং ডায়াবেটিস মেলাইটাস মানে হচ্ছে তোমার ইউরিনে গ্লুকোজ যাওয়াটাকে বোঝায়। এই শব্দটা প্রথম ইউজ করে থমাস উইলিস, যে দেখেছে যে সুইটনেস অফ ইউরিন ইন ডায়াবেটিস পেশেন্ট ইন দ্য ইয়ার অফ 1675, অলমোস্ট 400 years ago. Okay. ইনসুলিন ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয় দুটো কারণে, আইদার ইনসুলিন কম সিক্রেশন হচ্ছে নতুবা ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে। এই জন্য আমরা ডায়াবেটিস মেলাইটাসকে দুই ভাগে ভাগ করি, টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2। Type 1 diabetes mellitus, those have deficiency of insulin because of the destruction of pancreatic beta cells. এখন প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল থেকে তোমার ইনসুলিন তৈরি হয় এবং সিক্রেশন হয়। এখন যদি বিটা সেলটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায়, দেন তোমার এই ডায়াবেটিস মেলাইটাস এই কি বলে ডিজিজটা হবে। এবং এটা সাধারণত 40 বছর বয়সের আগেই হয়। টাইপ 1 ডায়াবেটিস জুভেনাইল ডায়াবেটিস বলে, অনেক সময় কিশোর বয়সে হয়, কি বলে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস বলে, অনেক সময় প্রেগন্যান্সিতেও হয়। তো এটার মূল কজটা হচ্ছে ডিজেনারেশন অফ ইওর বিটা সেলস অর ডিস্ট্রাকশন অফ বিটা সেলস বাই ভাইরাল ইনফেকশন, অথবা কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার হতে পারে, মানে পিতামাতার কাছ থেকে। এবং টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস এর ক্ষেত্রেও তাই, পিতামাতার কাছ থেকেই সাধারণত আসে। আর অটোইমিউন ডিজিজও হতে পারে। তো টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয় সাধারণত 10% অফ অল ডায়াবেটিস, তাদের মধ্যে এই টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয়। মূলত ডায়াবেটিস নিয়ে যদি আমরা পেশেন্টদেরকে একটু দেখি, দেখবো যে 90% পেশেন্ট আর এফেক্টেড বাই টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। হোয়াট ইজ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স? failure of insulin to its receptor and give the response. That means তোমার ইনসুলিন তোমার রিসেপ্টরে বাইন্ড করছে না বা করতে পারছে না, করলেও সে রেসপন্স দিতে পারছে না। আগের জিনিস দেখানো হবে। So the body is unable to use. হ্যাঁ, শব্দ হচ্ছে So type 2 diabetes is very much common in our country too, এবং এটা হচ্ছে আমরা সাধারণত কিছু হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ দিয়ে এটাকে বলি। আর এটার অপর নাম হচ্ছে নন ইনসুলিন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, NIDDM। আর টাইপ 1 টাকে আমরা বলি ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট, বিকজ হিয়ার ইনসুলিন ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড। বাট টাইপ 2 তে ইনসুলিন সরাসরি রিলেটেড না, কারণ এখানে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে, অন্য কোনো কারণেও সেটা হতে পারে। আমরা কজ গুলো একটু দেখি। সাধারণত টাইপ 2 এর কজ হচ্ছে জেনেটিক ডিসঅর্ডার, প্যারেন্টস থেকে আসে, অল্টারেশন অফ ডিফারেন্ট জিনস, এগুলো আমরা সামনের দিনে দেখবো। আমাদের ফুড হ্যাবিট, আমাদের ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি, আমাদের ওবেসিটি, স্ট্রেসফুল কন্ডিশন, দ্যাট মিন্স আমাদের লাইফস্টাইল, ডেইলি লাইফস্টাইলটা হচ্ছে মূলত টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাসের জন্য দায়ী। আমরা যদি স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করি, আমরা যদি বেশি খাবার দাবার খাই, আমাদের যদি ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি থাকে, মানে আমরা যদি একেবারেই মানে কি বলে কাজকর্ম বাদ দিয়ে শুধু সাধারণ জীবনযাপন করি, এক্সারসাইজ না করি, তাহলে আমাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। তবে যারা নাকি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকে, যারা একটু পরিশ্রম করে,
এক্সারসাইজ করে, ওবেসিটিটা মেনটেন করে, মানে নিজের বডি ওয়েট মেনটেন করে, তো তাদের ক্ষেত্রে টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার চান্সটা কমে আসে, অনেকটাই কমে আসে। যদিও জেনেটিক ডিসঅর্ডার আছে, কারণ তুমি যদি রেসপন্সিবল জিনটা যদি প্যারেন্টস থেকে আসে তাহলে তোমার হওয়ার চান্স আছে, বাট লাইফস্টাইলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর। সাইন অ্যান্ড সিমটমস এর কথা যদি বলি টাইপ 2 ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে, তাহলে দেখবো যে আমাদের যে জিনিসটা হয়, গ্লুকোজ ইন ইউরিন হয়, পলিইউরিয়া মানে ফ্রিকোয়েন্ট ইউরিনেশন হবে, পলিডিপসিয়া প্রচুর মানে তৃষ্ণা পাবে, এক্সেসিভ থার্স্ট। এবং এই ডায়াবেটিস মেলাইটাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে মানুষ প্রচুর খাওয়া দাওয়া শুরু করবে, কারণ তার মনে হবে যে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, আরো বেশি খায়, এক্সেস ফুড ইনটেক করে, এবং এইটা আরো বেশি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তোমরা এতক্ষণে বুঝতে পারছো যে এক্সেস ফুড ইনটেক করলে বেশি গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যাবে এবং আলটিমেটলি ইনসুলিন আরো বেশি কাজ করতে পারবে না। সো দিস ইজ এ ভিসিয়াস সাইকেল, একটা দুষ্ট চক্র শুরু হয়ে যাবে। এবং আলটিমেটলি যদি এটা ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাহলে এমন একটা কন্ডিশনে যাবে যে তোমার এসিটোন ব্রিদিং হবে, কিটো এসিডোসিস হবে, কুসমাউল ব্রিদিং হবে, ইনক্রিজ রেট এন্ড ডেপথ অফ ব্রিদিং, এবং আলটিমেটলি সার্কুলেটরি শক এন্ড কোমা হয়ে যেতে পারে, হাইপারগ্লাইসেমিক কোমা হয়ে যেতে পারে, শক হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি ঘটবে। আর কমপ্লিকেশনস যদি বলি, ডায়াবেটিক পেশেন্টের কমপ্লিকেশনস কি আমরা সামনের দিনে শিখবো, আর অনেক ডিটেলস জানবো। শুধু এখানে বলে রাখি তিনটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হবে, মানে তোমার রেটিনাল যে নার্ভ গুলো আছে, নার্ভ গুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে, তুমি চোখে দেখতে পারবে না। তোমার ডায়াবেটিক পেশেন্টদের নেফ্রোপ্যাথি হবে, মানে হচ্ছে নেফ্রন গুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে, নেফ্রন ড্যামেজ হয়ে গেলে কিডনি কাজ করতে পারবে না, নেফ্রোপ্যাথি হয়ে যাবে। তোমার হাতে পায়ের নিউরোপ্যাথি হবে, মানে পেরিফেরাল নার্ভস যেগুলো, সেই নার্ভস গুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে এবং নিউরোপ্যাথি হবে। এবং ফুট আলসার হবে, আলটিমেটলি দেখবা পায়ের মধ্যে পা কেটে ফেলতে হতে পারে, এমনও কন্ডিশন হয়ে যেতে পারে। আর হাইপারটেনশন, মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন, স্ট্রোক, কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস তো আছেই ইনসুলিন নিয়ে, কারণ এটা তো আমি আগেও বলেছি, ইনসুলিন তোমার ফ্যাট গুলোকে স্টোর করে, যদি ইনসুলিনই না কাজ করে তাহলে এই ফ্যাট স্টোর হবে না, আলটিমেটলি এগুলো গিয়ে তোমার নানান ধরনের কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস তৈরি করবে। এই ইনসুলিন বা গ্লুকোজ লেভেল জানতে গেলে আমরা সাধারণত যে টেস্ট গুলো করি সেটা হচ্ছে ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, আমরা করি পোস্ট প্রান্ডিয়াল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, দ্যাট মিন্স 1 আওয়ার or 2 আওয়ার লেটার 75 মিলিগ্রাম অফ গ্লুকোজ খাওয়াই দিয়ে। আমরা জিটিটি করি, ওজিটিটি, ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, আর একটা করি গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন। এগুলো সম্পর্কে আমরা অন্যান্য ইয়ারে পড়বো, এখানে শুধু নামগুলো বলা হয়েছে যে আমরা সাধারণত ডায়াবেটিসের জন্য এই 4টা টেস্ট। তো